लड़ीवार कथा राग धनासरी च आप जी सरवण कर रहे हो। कबीर जी दे पावन शब्द प्रारंभ हो रहे ने, सरवण करिए जी। राग धनासरी बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग धनासरी है, बाणी भगत कबीर जी महाराज जी की प्रारंभ हो रही है। मंगलाचरण करते ने वाहिगुरु एक अदुੱਤੀ है ओंकार, सारिਆਂ ਵਿੱਚ व्यापक और सर्ब ਦਾ प्रकाशक है। सत ਦਾ उपदेश देण वाले गुरु की कृपा द्वारा तिस पार ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति हुंदी है। सनक सनंद महेश समाना, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार और इन्हां दे सदृश होर भी बहुत। महेश शिव जी नूं कहंदे है, ਉਹਦੇ समान का मतलब उन्हां ਜਿਹੇ, क्योंकि शिव एक नहीं है। सनक सनंदन सनातन एक नहीं हैं। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। मोहन दी मदार किते असनी कुमार किते, अंसा अवतार किते काल बस भय हैं। कितने ही हैं, कितने ही राम कितने ही कृष्ण कितने ही शिव। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और उन्हां दे सदृश उन्हां जैसे होर भी बहुत। महेश शिवी शिव और उन्हां जैसे होर अनेकां। शेख नाग तेरो मरम ना जाना। शेष नाग जो रोज 1000 ना नवा वर्णन करदा परमेश्वर जी तुहाडा। हे वाहिगुरु तू इन्ना विशाल है, तेरा स्वरूप इतना विशाल है कि इन्हां ने तेरा मर्म नहीं जानिया, भेद नहीं जानिया। क्योंकि जिस दे एक रोम दे विच करोड़ां ब्रह्मंड ने, जिस दे एक रोम दे विच करोड़ां शिव करोड़ां ब्रह्मा करोड़ां ही विष्णु ने, चंद्रमा सूरज तारे ने, ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਮਰਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ, नहीं जान सके। नहीं जान जाई कछु रूप रेखं, कहाँ बासता को फिरा कौन पेखं। कलगियां वाले स्वामी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब। नहीं जान जाई कछु रूप रेखं, कहाँ बासता को फिरा कौन पेखं। नहीं जानिया जाता किस तरह का उसका रूप रंग चिन्ह वर्ण है, कित्थे वो रहिंदा है, किहो जे भेख विच विचरदा है। कहाँ बासता को कित्थे बसदा है वो, फिर कौन भेखं किहड़े भेख दे विच कित्थे फिरदा नहीं पता। कई बार तो भेख धर के सामने आण खलोंदा फिर भी नहीं पता, नहीं पता लगता। इस करके हे वाहिगुरु हे अकाल पुरख तेरा मरम शेष नाग भी नहीं पा सकिया। हज़ारां मूहां दे नाल नित नवें ना जिहड़े अज कहे ने कल फिर नवें कहने हैं, परसों फिर नवें कहने हैं। अज वाले परसों रिपीट नहीं करने, कल रिपीट नहीं होने, नवें। किरतम नाम असी कथन कर सकते हैं। किरतम जिहड़े कर्म नाम ने वो वर्णन कर सकते हैं, पर जो कर्म तो बिना अकर्म भी है वो ना किवें वर्णन होणगे। आखो सतनाम से कर्म नाम वर्णत सुमत। कलगीधर कहंदे कर्म नाम तो असीं कह दिंदे आ, सियाणे सुमतवान कह दिंदे हन, रब ने इदां कीता, आ वेखो आ कीता, उदां उहनूं गुणां नूं वर्णन कर सकते हैं। पर जदों बिल्कुल कर्मां तो रहत हो के अकर्म हो के बैठदा है, उस वेले की है, उसनूं किहड़े नावां नाल वर्णन करांगे। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ।
ਤੋ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ RAM ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ RAM ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਸੇ ਮਹੀਪ, ਦਲੀਪ ਕੈਸੇ ਛਤਰਧਾਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੋਏ। ਗਰੁੜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਗਰੁੜ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੁੜ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੁੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਰ, ਔਰ ਗਰੁੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਗਰੁੜ ਹਨ। ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਨਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ, ਇੰਦਰਾਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਇੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਰਪਤ, ਨਰਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਬੇਅੰਤ 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 ਕੋ ਕਰੰਤ ਪਾਠ ਪੇਖੀਐ। ਸਿਤ ਸੁਤੀ ਤਪਸਪਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਸੇਖੀਐ। ਬੇਅੰਤ 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 ਕੋ ਕਰੰਤ ਪਾਠ ਪੇਖੀਐ। ਬੇਅੰਤੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਲਾ ਪਤ ਕਵਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਲਾ ਪਤ, ਕਮਲਾ ਨੇ, ਕਮਲਾ ਨਾਮ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਤਾਜ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਭਰਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਹਗ੍ਰਸਤ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਝੱਟ ਸੰਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਭਰਮਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਔਰ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਾਬਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪਿਆਖਣ, ਰਸਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ ਨਾ ਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤੇ ਗਹਿ ਬਾਬਰ ਕੇ ਲੈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਆਪੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਰਮਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦੇ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹੈ ਸਰਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਨਾਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦੇ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੱਜਣਾ ਵੇਖ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਘੜੀਆਂ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਛਿਜ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਆਹੇਰੀ ਫੇਰਾ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਕਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਅਹੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਦਕ ਵਾਂਗੂ। ਬਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਝੀਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਜਾਲ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਭਰਮਾ ਕੇ ਫੜਦਾ ਮੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਝੀਬਰ ਮਿਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਬਦਕ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਲੈਣਾ, ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਰਸ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਆਖੇ ਠਹਿਰ ਜੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਅਗਲੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਹੇਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਯਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਬਲੀ ਵੀ ਦਲ ਸੁੱਟੇ ਕਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਗ ਲੜਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮੁੱਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਣ ਲਾਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣਾ, ਚੇਤੇ ਕਰ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕਹੋ
को है काका। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਤਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। रहाओ जब लग जोत काया मह बरत, आपा पशु ना बूझै। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਜੀ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਜੀ ਲਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛੋਡੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਡਰ ਨਾ ਰੱਖ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੱਜਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਣ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁਣੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਰ ਹੋ ਏਕ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਛੱਡ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਹੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੇਵਲ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਹੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪਰ ਹੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਪਰ ਹੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।